ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്ത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അധ്യായം 6 36 ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. അസംയതാത്മനാ യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മതി വശ്യാത്മനാ തു യതതാ സഖ്യോ വാപ്തും ഉപായത. असंयतात्मना योगो दुष्प्रापा इति मे मति वस्यात्मना तु यतता सख्यो वाप्तुम् उपायता. हरे कृष्णा. श्रीदेवी माता जी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. असंयदात्मना योगो दुष्प्रापा इति मे मति असंशयात्मना तु यददा सख्यो वाप्तुम् उपायदा. हरे कृष्णा. सिनी माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपयता. हरे बोल. रजनी माता जी. हरे कृष्णा. प्रणाम प्रभु जी. असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता सख्यो वाप्तुमुपायतः. हरे कृष्णा. विनोदिनी माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. असंयतात्मना योगो दुष्प्रापा इति मे मतिः पश्चात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः. हरे कृष्णा. कृष्ण प्रिय माता जी एंड सावित्री माता जी. संयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः पश्चात्मना यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः. हरि बोल. हरे राम. नमो भगवते वासुदेवाय. असंशयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः पश्चात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः. कृष्ण. हरि बोल. एंड ट्रांसलेशन കൂടി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി എന്ത് വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ ഒരു വിജയം നിശ്ചയമാണ്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. For one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work. But he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്? ആരുടെ മനസ്സാണോ കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അൺബ്രിഡിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന് അൺബ്രിഡിൽഡ്? കാരണം കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരക്കാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു രഥത്തില് 4 or 5 കുതിരകളുണ്ട്.
അതിൻ്റെ കടിഞ്ഞാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ, അതിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കടിഞ്ഞാണില്ലെങ്കിൽ അത് 5 എണ്ണം 5 ഡയറക്ഷനിൽ പോകും. അപ്പം എന്താ? ആക്സിഡൻറ്റ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സും അതേപോലെയാണ്, കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരകളെ പോലെയാണ്. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് പല സ്ഥലത്തേക്കും അത് ഓടും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബട്ട് ഹി ഹൂസ് മൈൻഡ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് ഹു സ്ട്രൈവ്സ് ബൈ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മീൻസ് ഈസ് അഷ്യൂർഡ് സക്സസ്. ആർക്കാണ് വിജയം? ആരാണോ തൻ്റെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കുന്ന അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ. അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പർപ്പോട്ടിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്ഹെഡ് declares that one who does not accept the proper treatment to detach the mind from material engagement can hardly achieve success in self-realization. അപ്പം നമ്മൾ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം, നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പ്രവൃത്തി മാർഗ നിവൃത്തി മാർഗ അല്ലെ. പ്രവൃത്തി മാർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, സ്ലോലി ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ഉയരുന്നു. നിവൃത്തി മാർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഓക്കെ, നോളേജ് ആൻഡ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സാണോ മെറ്റീരിയൽ എൻഗേജ്മെന്റിന് ഡിറ്റാച്ച് ആവുന്നത്, അവർക്ക് മാത്രമാണ് വിജയം, അതായത് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റൂ. അച്ചീവ് സക്സസ് ഇൻ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ. Trying to practice yoga while engaging the mind in material enjoyment is like trying to ignite a fire while pouring water on it. അപ്പോൾ നമ്മൾ യോഗ അഭ്യാസിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള എൻജോയ്മെന്റ്, ആസ്വാദനം കൂടിയും ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനോടാണ് അത് ഓമിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഫയർ, വിളക്ക് കൊളുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അതിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിളക്ക് കത്തുമോ? അഗ്നി ഇല്ല, കത്തില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഗ്നി പിടിക്കില്ല. അതേപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ശ്രമം. എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്യൂട്ടൈൽ. അത് ഒരു വിധത്തിലുള്ള വിജയവും നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ പറ്റില്ല. യോഗ പ്രാക്ടീസ് വിതൗട്ട് മെന്റൽ കൺട്രോൾ ഈസ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. ശ്രമ ഏവഹി കേവലം. കേവലം ശ്രമം മാത്രമായിരിക്കും, അതിന് യാതൊരു സക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. Such a show of yoga may be materially lucrative, but it is useless as far as spiritual realization is concerned. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തി ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒരു വശത്ത്, മറ്റു വശത്ത് നമ്മൾ യോഗ അഭ്യാസം എന്നുള്ള ഒരു നാടകം ചമയുക. കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണുന്ന മുഴുവൻ യോഗാഭ്യാസങ്ങളും അതേ തരത്തിലാണ്. യോഗാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് നാടകം കളിക്കുകയാണ്. ഇന്ന തരത്തിലുള്ള യോഗ അഭ്യാസം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും. ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും, പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല. സ്പിരിച്വൽ റിയലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറയുന്ന യോഗ യൂസ്ലെസ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 യമനിയമങ്ങൾ തന്നെ പാലിക്കാതെയാണ് ബാക്കി ആസന പ്രാണായാമത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. യമനിയമം പാലിക്കാതെ, മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ പ്രാണായാമവും ആസനയും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ യോഗാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ യോഗാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വളരെ ചുരുക്കത്തിലെ 2 അംഗം, അതായത് 2 ലിംസ്, ഓക്കെ, 2 പാർട്സ്, സ്മോൾ പാർട്സ്. അതേതാണ്? അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൻ്റെ 2 അംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വേർഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇന്നത്തെ യോഗാഭ്യാസം, യോഗ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ. ഏതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ആസനം ആൻഡ് പ്രാണായാമം. ആസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രാണായാമം, ബ്രീതിങ് ടെക്നിക്സ്. ഇത് 2ആണ് നമ്മൾ പാർട്ട്ലി ചെയ്യുന്നത്, മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ശരിക്കും യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമല്ല. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിങ്കിങ് വിത്ത് ദ സുപ്രീം, ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്യും. ആ ഭഗവാന്റെ കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ യോഗ സ്റ്റുഡിയോ തുറന്നു അല്ലേ, ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടേക്ക് എന്നാൽ മിയർലി ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ്, അതിലുപരിയായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യോഗ പ്രാക്ടീസ് അല്ല. അപ്പോൾ ദിസ് ഹാസ് ബിക്കം എ ബിസിനസ്.
അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളും ചെയ്യിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ്സ്, മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മളൊന്നും കാണാൻ പാടില്ല. ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കാം യോഗാഭ്യാസം. അത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിയൽ യോഗ സിസ്റ്റമാണ് അല്ലേ. പതഞ്ജലിയുടെ ആ യോഗ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് ആ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം, അതായത് ആസന പ്രാണായാമ, ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വെർഷൻ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിയമം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഫർദർ അഡ്വാൻസ് പോകാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ശരിക്കുള്ള യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിയമങ്ങൾ ചെയ്യണം. റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ. നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് യോഗ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കാട്ടിൽ പോകണം, പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് വേണം, ആഹാര നിയന്ത്രണം വേണം, പിന്നെ മറ്റ് സെൻസ് ഒബ്ജക്ട്സിൽ യാതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ആശയം പാടില്ല, അതിൽ നമ്മൾ ഇൻഡൽജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഹിബിഷൻസ്. ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും ശരിക്കും ചെയ്താൽ മാത്രമേ മൂന്നാമത്തെ ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. നിയമ ആസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധാരണ ധ്യാന ദെൻ സമാധി. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സാണത്. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന്. നമ്മൾ നാലാമത്തെ ആ ഒരു ലിംപ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യോഗയിൽ. പ്രത്യാഹാര നടക്കില്ല. കാരണം പ്രത്യാഹാരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള മുമ്പിലത്തെ എല്ലാ ലിംസും നമ്മൾ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഷോ ബോട്ടിൽ ബിസിനസ്. അല്ലാണ്ട് അതിൽ അപ്പുറത്തും ഒന്നുമല്ല. യോഗ പ്രാക്ടീസ് വിത്തൗട്ട് മെന്റൽ കൺട്രോൾ ഈസ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. ശ്രമ ഏവഹി കേവലം അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം, നമ്മുടെ ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ഒരിക്കലും എത്തില്ല. Such a show of yoga may be materially lucrative, but it is useless as far as spiritual realization is concerned. Therefore, one must control the mind by engaging it constantly in the trance and loving service of the Lord. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? യോഗാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ കാര്യം സാധിക്കുള്ളൂ. Unless one is engaged in Krishna consciousness, he cannot steadily control the mind. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? മന്ത്രം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം ഒരു ഫിലോസഫി നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിംപ്ലി മന്ത്രജപം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ടാവും. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ്? ഇപ്പം നമുക്ക് ആ 9 സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ദ ലേഡർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദോ ശ്രദ്ധ ആദ്യം അല്പം ഒരു വിശ്വാസമാണ്. ദൈവമുണ്ട്, ഈശ്വരനുണ്ട്, ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ഉണ്ട്, നമ്മളൊന്നല്ല, ഓക്കെ, നമ്മളെല്ലാം ഈ പവറിൻ്റെ അധീനത്തിലാണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. അല്ല ഞാനാണ് എല്ലാം എന്നിലും ഇത് ആരുമില്ല, ഒരു കൺട്രോളറും ഇല്ല, ഒരു ഈശ്വരനും ഇല്ല, ഇതെല്ലാം മിഥ്യയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇത് അഭ്യസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താ? ആദോ ശ്രദ്ധ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി സിമെന്റ് ഇട്ട് ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സാധുസംഘ, ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് സംഘം ചെയ്യണം. സാധുസംഘ, സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ഡിവോട്ടീസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ അസോസിയേഷനിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ സാധുസംഘം മസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫെയ്ത്ത് വേണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സാധുസംഘ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭജനക്രിയ. അപ്പോൾ ഈ സാധുസംഘത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നാമജപം നമ്മൾ തുടങ്ങും. നാമജപം തുടങ്ങും, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം വായിക്കാൻ തുടങ്ങും, കുറേശ്ശെ അതിൻ്റെ തത്വങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദോ ശ്രദ്ധ തഥാ സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ. പിന്നെ അങ്ങനെ ഭജന ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അതായത് നമ്മളുടെ അനർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരുപാട്, നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാമക്രോധ ലോഭ മോഹമതമാശ്ചര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ സ്വത്താണത്. അത് പതുക്കെ നശിക്കും. അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നാമത്തിനോടും ഈ ഭക്തിത്വ സേവനത്തിനോടും നമുക്കൊരു രുചി കിട്ടും.
ഒരു ടേസ്റ്റ്. അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നാമം വിട്ടുനോക്കും, എന്തോ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ നമുക്കൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് തോന്നില്ലേ? അതാത് ദിവസത്തെ ആ നാമജപം കോട്ട നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സോ വി ആർ ടോട്ടലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. കാരണം അതിനോടൊരു രുചി പതുക്കെ, എന്തായാലും നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, എങ്കിലും കൂടി അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ. അപ്പോൾ ഒരു രുചി, അതിനോട് നാമത്തിനോട് രുചി വരും. അങ്ങനെ രുചി വന്ന ശേഷം പിന്നെന്താണ് സംഭവിക്കുക? പിന്നെന്താണ് അടുത്തെന്താണ്? ആസക്തി, നിഷ്ഠ. രുചി, നിഷ്ഠ. അപ്പൊ ഒരു നിഷ്ഠ വരും, അത് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല. ഡെയിലി നമ്മളൊരു ഇത്ര കോട്ട, ഇത്ര മാല ജപിക്കും, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കും, ഭാഗവതം വായിക്കും, സത്സംഗം ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു ഓരോ ടൈം ടേബിൾ വെക്കില്ലേ, ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ നല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിഷ്ഠ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. ജീവിതത്തിലെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം പോകും. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നതാണ്. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ അലാം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും, ഇതെന്നെ സമയം, ഇത് പ്രാർത്ഥന സമയം, ഇത് ജോലി സമയം. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് വരും. ഒരാളും നമ്മളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുട്ടികളെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, എക്സാം സമയത്ത് രാവിലെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കണമെന്ന് ആദ്യത്തെ 1-2 ദിവസം പറയേണ്ടി വരും. പിന്നെ അവർ സ്വന്തം എഴുന്നേറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു. അതേപോലെ നമ്മൾ ആ നിഷ്ഠ ടൈം ടേബിൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് അലിഞ്ഞു ചേർന്നു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യും. അതായത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രാഗാനുഭക്തിയിലേക്ക് വരും. അതായത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡിവോഷൻ സർവീസ്. അതേപോലെ അതിനോട് രുചി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിഷ്ഠ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരും. കാരണം നമ്മൾ എത്രയോ കാലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഭഗവാന്റെ കൃപയും നമ്മളുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അത് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതാത് സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്തായി? ആസക്തി. രുചി, നിഷ്ഠ. ആദ്യം നിഷ്ഠയാണ്, പിന്നെ രുചി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും. ആദ്യം നിഷ്ഠ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രുചി, പിന്നെയാണ് ആസക്തി. ഓക്കെ, ആദോ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി. ആസക്തി അതായത് അറ്റാച്ച്മെന്റ്. നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ വീഡിയോ ഗെയിം, കാർട്ടൂണ് കാണുമ്പോൾ അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നില്ലേ? സോ മച്ച് അറ്റാച്ച്, ടോട്ടലി ഇൻവോൾവ് അല്ലേ, അബ്സോർബ്ഡ്. അതേപോലെ നമുക്കും അതിനുള്ള ആസക്തി വരും. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആസക്തി വേണം. ഭൗതിക തലത്തിലെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആസക്തി നമ്മളെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പൊ ആസക്തി എന്തിനാണ് വേണ്ടത്? ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു സ്പിരിച്വൽ അഫയേഴ്സ്. അപ്പൊ ആസക്തി, ഇതിനോട് ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നല്ലതല്ല. പക്ഷേ സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ആസക്തി നല്ലതാണ്. നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണം. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാം, ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം, അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആസക്തി. ഓക്കെ, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി. പിന്നെ ഭാവ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും. ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു അഫിനിറ്റി, ഓക്കെ, ഒരു എമോഷൻ. ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു ഭാവുക് സ്റ്റേജിലെത്തി ഒരു, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അവൻ്റെ ഭാവം കണ്ടു. അതൊരു നെഗറ്റീവ് കൊണോട്ടേഷനാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു അഫിനിറ്റി, ഒരു ലവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദൻ എന്ന് പറയാം. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദൻ, അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ ഭാവമാണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ചതി തദഹം ഭക്തിയോ ഭാരതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മന. അപ്പോൾ ഭക്തി എന്നുള്ള ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണോ അർപ്പിച്ചത് അതല്ല, അതിൻ്റെ പിന്നാലുള്ള ഭാവം. എന്ത് ഭാവത്തിലാണോ നമ്മൾ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയോടുള്ള ഭാവം. ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാവം, ഭക്തി എന്നുള്ള ഭാവമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, കീർത്തനം പാടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലും ഉള്ള ആ ഒരു ഭാവം, ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ എടുക്കുന്നത്, നോട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ.
അതിന് ഉദാഹരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ വിതുരാണി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിതുരാണിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി, വിതുരൻ്റെ വീട്ടിൽ. വിതുരുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വിതുരാണി ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല, എന്താണ് ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് അർപ്പിക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല. എന്നിട്ട് അവിടെ പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു. പഴം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി ഊരിയിട്ട് കൊടുക്കും, പഴം കളയും. അങ്ങനെ 2-3 കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോട് കഴിക്കുകയാണ്. കാരണം തന്നെ അവിടെ വിതുരാണി ആ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് വിതുരൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അയ്യോ, പാവാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ പഴം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ, നിർത്തി, ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട, തന്നോട്ടെ. വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി തരുന്നത്. ആ പഴത്തിനേക്കാളും സ്വാദ് ആ തൊലിക്കുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനാണ്. ഭാവമാണ് ഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 1 രൂപ കൊടുത്താലും മതി, അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആ സ്നേഹം, ഭാവം. ചില ആൾക്കാർ 1 മില്യൺ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ആ 1 മില്യൺ ഒരു റിച്വലായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 1 രൂപയുടെ വിലയും കൂടി അവിടെ ഇല്ല. ഒരു ഭക്തൻ കൊടുക്കുന്ന 1 രൂപയും ഒരു ബിസിനസ്മാൻ ഭാവമില്ലാതെ തൻ്റെ പേരും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന 1 മില്യണും, അതിലേതാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുക? 1 രൂപ. സ്നേഹത്തോട് കൊടുക്കുന്ന 1 രൂപ. 1 മില്യൺ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയും. അതുതന്നെയാണ് അവിടെ ദുര്യോധനോട് പറഞ്ഞത്. ദുര്യോധനൻ എന്താ പറഞ്ഞ്? വരൂ കൃഷ്ണ, ചപ്പൻ പോകും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി തരാം, അത് തരാം, അതിന് എൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യവും. ഭഗവാൻ അതല്ല വേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണത്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തതും ദുര്യോധൻ്റെ അടുത്തുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം ദുര്യോധന കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ആ ദുര്യോധൻ പറയാൻ എല്ലാം അങ്ങക്ക് തരാം. അതായത് അച്ഛൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അച്ഛന് തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെന്താ അർത്ഥമുണ്ട്? ഭഗവാന്റെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പറേറ്റർ ഭഗവാനാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം തരാം, ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ തരുന്നത്, എൻ്റെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്നാണ് ആരുടെ ഭാവം? ദുര്യോധനൻ്റെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് വിതുരൻ പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. വിതുരൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും. ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരും. രണ്ടും എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഭാവം. ഓക്കെ, അതാ ആ ഭാവത്തിലെത്തിയിരുന്നു ആര്? ഭരത് മഹാരാജ്. കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? തപസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. തൻ്റെ എല്ലാ ആർഭാടങ്ങളും, കൊട്ടാരത്തിലെ ആർഭാടങ്ങളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാ സുവിധകളും എല്ലാം വിട്ടിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കാട്ടിലേക്ക് പോയി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവത് ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഈ സ്റ്റേജസ് കൂടെ കടന്നുപോയി ഭാവ സ്റ്റേജിലെത്തി. ആ ഭാവ സ്റ്റേജിലാണ് ഭരത് മഹാരാജ് താഴേക്ക് വീണത്. കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ട് ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടും ഭരത് മഹാരാജാവിന് താഴെ വീഴേണ്ടി വന്നു? ചെറിയൊരു മാനിൻ്റെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കാരണം. എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം? എന്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ആ തലത്തിൽ നിന്നും കൂടി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാണ്. ആക്ച്വലി ഭരത് മഹാരാജ് വീണിട്ടില്ല, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലീല കളിച്ചതാണ്. എന്താണ് കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിച്ചു തരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട്? അസോസിയേഷൻ. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനോ ആളില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ് പോവും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അസോസിയേഷൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം, ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലിരിക്കണം. പ്രഭുപാദ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? ഒരു വടി, ഒരു സ്റ്റിക്ക്, അതിനെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? വളരെ ഈസിയാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു ചില്ല, അതിനെ പൊടിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 10-50 ചില്ലകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ട് അതിനെ പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അതാണ് അസോസിയേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ധൈര്യം വരും. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വഴി കൂടെ നടന്നു പോവാണ്, വല്ലവരും നമ്മുടെ എതിർത്ത് പറയാണ്, കയർത്ത് പറയാണ്, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓടിപ്പോവും. കാരണം എസ്പെഷ്യലി വരുന്ന ആള് കുറച്ച് തടിയും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ, ശക്തിയുള്ളതാണ്, നമ്മൾ ഓടും. നമ്മുടെ കൂടെ 4-5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ വരൂ നോക്കാം നമുക്ക് പറയും അല്ലേ? നമുക്ക് എന്താ പറയുക, അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു ധൈര്യം വരും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഭരത് മഹാരാജാവിനും അവിടെ ഒരു തെറ്റുപറ്റി, അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ
ആരെങ്കിലും അവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അമളി ആ സമയത്ത് ഒരു വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാണ് പ്രേമ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദോ ശ്രദ്ധ തഥാ സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. ഈ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകണം. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് നോക്കണം. നമുക്ക് നാലാമത്തെ ആ ഒരു ലിമ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. സോ സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 2-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പിന്നെ 3, 4 അങ്ങനെ കയറി പോകുന്നു. അതേപോലെ ഈ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ നമ്മൾ കയറി പോകണം. പെട്ടെന്ന് ഒരു കുട്ടിക്ക് 4 വയസ്സ് 5 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് എനിക്ക് 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിക്കണം പറഞ്ഞ് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ യോഗ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക്. അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജസ് കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയാൽ മാത്രമാണ് പ്രേമ സ്റ്റേജിലെത്തൂ. ഓക്കെ, ലവിങ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. അപ്പോൾ അത് ഏത് മാർഗം സ്വീകരിച്ചാലും ശരി, കർമ്മയോഗ ആയാലും ശരി, ജ്ഞാനയോഗ ആയാലും ശരി, ധ്യാനയോഗ ആയാലും ശരി, ഭക്തിയോഗ ശരി. ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ്, ഓൾ എൻകംപാസിങ്. ഭക്തിയോഗത്തിൽ കർമ്മമുണ്ട്, ധ്യാനമുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അല്ലേ? കർമ്മത്തില് ജ്ഞാനം മറ്റൊന്നുമില്ല. അത് പിന്നെ ഓരോന്നും ഒരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല ഇതെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഭക്തി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, കർമ്മം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല. കർമ്മം വിത്തൗട്ട് ഭക്തി ഒരു കാര്യമില്ല. അതേപോലെ ജ്ഞാനം വിത്തൗട്ട് ഭക്തി കാര്യമില്ല, ധ്യാനം വിത്തൗട്ട് ഭക്തി കാര്യം. അപ്പോൾ ഭക്തിയിലെ കർമ്മമുണ്ട്, ധ്യാനമുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്. ഭക്തി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. So therefore, one must control the mind by engaging it constantly in the trance and loving service of the Lord. Unless one is engaged in Krishna consciousness, he cannot steadily control the mind. നമ്മൾ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. A Krishna conscious person easily achieves the result of yoga practice without separate endeavor. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചം. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് നമ്മുടെ വശത്താക്കാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ കൺട്രോളാക്കാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇതെല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പ്രഭുപാദരെ ആ ഒരു കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അല്ലേ? പ്രഭാതര കമ്പേഷൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭഗവത്ഗീത അല്ല, ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നമ്മൾ നീന്തേള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഇൻഡെപ്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ നമ്മുടെ പർപ്പോട്ടിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വളരെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും, വളരെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രഭുപാദര പർപ്പോട്ട്. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് മൈ ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ റിയലൈസേഷൻ. പ്രഭുപാദർ പർപ്പോട്ട് എന്താണ്? പ്രഭുപാദർ ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ എക്സ്റ്റസിയാണ് അതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ ഇതിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. വെറുതെ എഴുതല്ല, വിംസിക്കലി എഴുതല്ല. എന്താണോ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദേശകാല പാത്രം അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ചില എക്സാമ്പിൾസ് പറയും. പ്രഭുപാദനായിട്ട് ഒരു ഐ തിങ്ക് സോ, ഇറ്റ് മേ ബി ലൈക്ക് ദിസ്, ഇറ്റ് മേ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഒന്നും പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലേ? എന്താണോ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര. അപ്പം പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും വായിച്ചാൽ അത് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓരോ തവണ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും പുതുതായിട്ടുള്ള റിയലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുരിയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തോട്ടാ ഗോപിനാഥൻ്റെ ടെമ്പിളിൽ ആണ് എന്നും ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നത്, ഭാഗവതം 3 മണിക്കൂർ വായിക്കും, ചർച്ച ചെയ്യും. ആർക്ക് വേണ്ടി? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വേണ്ടി. എന്നും 3 മണിക്കൂർ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് ഭാഗവതം. അതിലെപ്പോഴും എന്താണ് കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് പ്രഹ്ലാദലീലയും ധ്രുവലീലയും. ആരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു? സ്വയം കൃഷ്ണൻ. അല്ലേ? ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് ആരാണ്?
രാധാറാണി അല്ലേ? രാധാറാണി. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രാധാറാണിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു. എന്ത് ലീല കേൾക്കുന്ന? ധ്രുവലീല, പ്രഹ്ലാദലീല, രാസലീല അല്ല അല്ലേ? പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ കേൾക്കേണ്ടത്? ധ്രുവലീല, പ്രഹ്ലാദലീല ഇഷ്ടംപോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രാസലീല കേൾക്കാം. സ്വയം രാധാകൃഷ്ണൻ തന്നെ അവർക്ക് അത് കേൾക്കത്തില്ല. കാരണം ഇതിലുള്ള, അതായത് ധ്രുവലീലയും ശരി, പ്രഹ്ലാദലീലയും ശരി, രാസലീലയിലും ശരി, ബാലലീലയിലും ശരി, എന്തായാലും ശരി, എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മിക്ക ആൾക്കാരും എസ്പെഷ്യലി ഭഗവാന്റെ ആ ഗ്രേറ്റ്നെസ്, ഭഗവാന്റെ ആ തത്വം, ഭഗവത് തത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ സ്ട്രേറ്റ് അവേ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് ചാടും. അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട്. ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദോട് ഡിവോട്ടീസ് ചോദിച്ചു, പ്രഭുപാദ്, ഭാഗവതം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം, ഏതാണ്? അപ്പോൾ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ മുതൽക്ക് തുടങ്ങി വായിക്കണം. പക്ഷെ ഏതാണ് ഏറ്റവും സ്വീറ്റ്, ഏത് ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും സ്വീറ്റ്, അത് ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കണം. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ലഡ്ഡു കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചു, ഞാൻ ലഡ്ഡു കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാലും സ്വീറ്റ്, ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാലും അത് സ്വീറ്റ് ആണല്ലേ? അപ്പോൾ അതേപോലെ ഭാഗവതം ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് വായിച്ചാലും ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഓരോ അക്ഷരത്തിലും ആ സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത് സ്വീറ്റ് ധ്രുവലീല അല്ലെങ്കിൽ പ്രഹ്ലാദ ലീല അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷ്മ പിതാമന്റെ ലീല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്തോത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോപികാ ഗീതം, ഭീഷ്മഗീതം, കുന്തി സ്തോത്രം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാണ് ഏത് വലുത്, ഏത് ചെറുത്, ഏത് സുപ്പീരിയർ, ഏത് ഇൻഫീരിയർ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ലഡ്ഡു ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാലും സ്വീറ്റാണ്. അതേപോലെ ഭാഗവതം ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് വായിച്ചാലും, ഏത് കാൻഡ് വായിച്ചാലും, ഏത് ശ്ലോകം വായിച്ചാലും അത് സ്വീറ്റാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിധം എന്താണ്? ആദ്യത്തെ സ്കന്ധം മുതൽക്ക് പഠിക്കാം. 9 സ്കന്ധം വരെ ഭഗവാന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ്, ഭഗവത്വം ഉണ്ട്. അത് വായിച്ച് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുള്ള ആ രാസലീല, അങ്ങനത്തെ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ഭഗവാൻ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ്റെ അധീനത്തിന് വരുന്ന ആൾ. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരാനുള്ള ആ ഒരു കമ്പാഷൻ സൗണ്ട് പോവാറുണ്ട്, ഞാൻ അതാവെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ അല്ല പ്രഭുജി. നെറ്റ് സ്ലോ ആയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാം ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം. Control Alt
ഡിലീറ്റ്. അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും? കണക്ഷൻ എങ്ങനെ? ശരി.